દર્શક મિત્રો, સતરંગ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે અમદાવાદના નવા પોલીસ કમિશનર તરીકે અનુપમસિંહ ગેહલોતે વિધિવત રીતે ચાર્જ સંભાળ્યો છે, જેમાં રાજ્યના ડીજીપી જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિક દ્વારા તેમને વધારાનો ચાર્જ સીપી તરીકેનો હતો, તેમણે આજે ચાર્જ છોડ્યો છે। જણાવી દઈએ, અનુપમસિંહ ગેહલોત જે 1997ના આઈપીએસ અધિકારી છે, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ બાદ હવે અમદાવાદના તેઓ પોલીસ કમિશનર બન્યા છે। પોલીસ કમિશનર બન્યા બાદ તેમણે ગુંડા તત્વો, અસામાજિક તત્વોને સીધી ચેતવણી આપી છે। જે લોકો અસામાજિક તત્વો સામાન્ય જનતાને હેરાન કરશે, રંજાડશે, તેમની હાલત ખરાબ કરી દેવામાં આવશે, તેમને સામે આકરામાકરી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, તે પ્રકારનું નિવેદન તેમણે આપ્યું છે। સાથે જ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે અને પોલીસનું સામાન્ય લોકો સાથેનું વર્તન સારું બને તેવા પ્રયાસો કરવામાં આવશે। આ મામલે શું કહી રહ્યા છે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત, તેમને સાંભળો। અમદાવાદ अपने રાજ્યના સૌથી જૂની 66 વર્ષ જૂની કમિશનરેટ છે અને અમદાવાદ શહેર લગભગ પૂરા દેશમાં जो है एक अलगથી આગવી ઓળખ ધરાવે છે। વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી પર છે जो है साथों साथ एक तरह से गांधीनगर अपने राजधानीના નજદીકનો સૌથી મોટા अपना शहर भी છે जो है। તો અહીંયા કમિશનરેટના એક ઘણા બધા ચેલેન્જીસ છે। બધાને ખબર છે કે अहमदाबाद जो शहर पुलिस है एना बहुत गौरवशाली इतिहास भी है जो है कायदा व्यवस्था जाळवामां, कौमी एकता जाळवामां आ शहर पुलिस ने एक अलग थी एक जो लायकात धरावे छे पुलिस। हूँ पण अहींया डीसीपी तरीके जो है कामगीरी करी चूक्या छूं। जोन 4 में डीसीपी तरीके था, वाकिफ छूं एरिया थी जो है। अने मारी जो प्राथमिकता आ है जो जेटला भी अमदावाद पुलिस वर्षों सारा काम करती आई है एने आगळ वधारवाना जो है सारा काम पब्लिक थता रहे। जो कंटिन्यूस आ पुलिस करती आई है एना अमे और सारी रीते जो लई जईश जो है। हमारा पहले जो सीपी साहब जो है अने हालना डीजी साहब जेटला भी सारी कामगीरी करी है एने ज अमे आगळ पर लई जईश। अत्यारे हमारी जो टॉप मोस्ट प्रियोरिटी है तुरंत हमारी रथ यात्रा है जो है। वहीं रथ यात्रा जो सौथी इम्पोर्टન્ટ जो अमदावादना फेस्टिवल गणाय है आ हमारी टॉप मोस्ट प्रियोरिटी में है। साथों साथ शहर जे रीते डेवलप थई रह्या है जो है एना अलग अलग जो सिटी रिलेटेड जो પડકારો છે अपने પાસે આમાં એક ટ્રાફિકના સૌથી મોટો પડકાર હોય છે અને આવનાર जो કોમનવેલ્થ ગેમને ધ્યાનમાં રાખીને पुलिस फायर गेम्स है एना ध्यान રાખીને જે રીતે અત્યારે ઘણા બધા जो लॉजिस्टिक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना છે जो है एना हिसाबથી ट्राफिकना बराबर संकलन થાય જેના લીધે जो फ्यूचરમાં લોકોને भी तकलीफ नहीं पड़े जो है। कायदा અને વ્યવસ્થા टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सदैव पुलिसના રહે છે जो है। कोई पण संजोगों कायदा અને व्यवस्था कोई डिस्टर्ब करे एवा कोई लोगोने अमे टॉलरेट करवामां आवशे नहीं जो है અને એના ઉપર जो कड़क कार्रवाई अमे लोको करीश जो है। पब्लिकना रंजाड़ता घણા બધા तत्वों एवा होय छे जो पब्लिकने रंजाड़ता रहे छे। भले घણા બધા केसीसमां जो पुलिसना चौपड़े पर नहीं नोंधाता आ प्रकारना मैटर जो है एना पण अमे लोको सामेथी जो पब्लिक पासे जईने एना भी ट्राई करीश कि जो पुलिस चौपड़े पर भले नहीं आवे परंतु लोको एनाथी त्रस्त होय तो एना भी हमारी जो पुलिस जो है अमदावाद पुलिस एना ऊपर भी कार्रवाई करशे जेथी कॉमन मैनना एवुं लागवा जोईए कि पुलिस फकत गुનેગારો માટે નથી परंतु कॉमन मैनने भी जो है एना जो पीड़ा में साथे छे अने सामेथी जईने पूछशे एना जो है। साथोसाथ जो है एक सिटी आपने खबर है सौथी ज़्यादा वीआईपी मूवमेंट आ शहर में रहे जो है आमा भी कोई तकलीफ नहीं हो जो है। अने पुलिसना वेलफेरने साथे साथे हमारा जो वाड़ी वर्तन है पुलिसना जो वाड़ी वर्तन है हमारा लगभग जो पुलिस खूब सारी है अपनी गुजरात पुलिस आज रीते अमदावाद पुलिस खूब सारी है। अमुक लोग अमुक बहुत बहुत जुज टका एवा है जो प्रजा साथे जो है वाड़ी वर्तन लीधे जो है अमे लोगों ने बदनामी सहन करवा पड़े छे। तो एवा तत्व जो हमारे में है जो है एना ऊपर भी जो अमे लोग एना थोड़ा स्किल डेवलपमेंट्स लईने एना सुधारवानी भी कोशिश करी। अगर नहीं सुधरशे तो एना ऊपर जो जरूरत मुजब अमे एक्शन लेवाना रहेशे लईश। परंतु जो प्रजा साथेना हमारा जो अभिगम है एकदम पोलाइट लाववा जोईए। गुનેગારો સાથેનો जो अभिगम है एकदम कड़काई रहे आ अमे इंश्योर करीश जो है। जनरली अमे जोया छे कि शहर मोटा है आ सीपी कचेरी अहींया छे एक बाजू तमे जुओ तो लगभग 40-45 मिनट टाइम लगे अने बीजा बाजू जुओ तो 40-45 मिनट टाइम लगे अहींया कोई फरियादी आवे तो अहींया तक नहीं आववा पड़े एना माटे सरकारश्रीए व्यवस्था करी है पुलिस स्टेशनोनी अलग अलग बीजी कचेरीओना। तो त्यां पब्लिक जाए अने पब्लिकने काम त्यांथी थाय एवा अमे पूरा प्रयास करीश इंश्योर करवाना कि पब्लिकने पुलिस स्टेशनथी काम थई जाए। अहींया शुं तो एना આવવાની ફરજ નહીં પડે
તો એક અમારા આ એક પ્રિયોરિટીમાં રહેશે જો અત્યારે ગુજરાત પોલીસની પ્રિયોરિટી છે, સરકારની પ્રિયોરિટી છે જો કે જો પ્રજાને સાંભળીને ત્યાં એના નિકાલ કરે જોઈએ તો જેટલા અમે વાતો બતાવી જોઈએ બીજા એના સિવાય તમારે જો કોમન પોલિસિંગ રહે છે જો કોઈ આ પ્રકારના હું ફરીથી આપના માધ્યમથી એવા મતલબ કહેવા માંગીએ છીએ જો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ અગર લોકોને પરેશાન કરશે તો એના ઉપર બહુ સખત કાર્યવાહી પૂરા અમદાવાદ શહેર પોલીસ કરશે જો એવા હું આ બધાને ખાતરી આપું છું જો અમારા એક જ એવું છે કે બધા તમારે એકદમ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરો, કાયદામાં રહો, પોલીસ તમારે પર કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવાની ફરજ પડે એવા બધાને અમે એક ચેતવણી બી આપીએ છીએ અને અપીલ પણ કરીએ છીએ અને અમારા મીડિયાના મિત્રો સદૈવ અમારી સાથે રહે છે જો અમારી ઘણી બધી ચીજો હોય છે કે હું જ્યારે પ્રજા જોડે વાત કરવા માગું છું જો તો આપના માધ્યમથી અમે વાત કરીએ છીએ જો અને પ્રજાના જેટલા બી પ્રશ્નો હોય, પ્રજાનો જો વાતો હોય આપના માધ્યમથી અમારે તક આવે છે તો પોલીસ અને મીડિયાનું ખૂબ સારા સંકલન જળવાશે એવું આપણે ખાતરી આપું છું જોઈએ થોડા બહુ અગર એવા કુછ રહેશે તેના બી અમે લોકો કઈ રીતે જો દૂર કરીને પરંતુ આપનો બી પર્પસ એવું છે કે શહેર સારા ચાલે એના માટે જ્યારે જ્યારે જરૂરત પડે તમારા કાન પર પણ આપ મરોડો જોઈએ અને જ્યારે મને જરૂરત આપને પડે તો આપ અમે સહકાર પણ આપો બંનેનો પર્પસ એક જ છે કે આપણા અમદાવાદ શહેર જો નામ કોઈ પણ સંજોગોમાં ખરાબ નહીં થાય નાના મોટા જો ક્યારેક કોઈ એવા બનાવ બને છે જો ક્યારેક અમારા રિસ્પોન્સમાં ભૂલ થતી હશે જો ત્યારે એમાં પણ અમે લોકો સુધારીશું એવી આ બધાને ખાતરી આપું છું આપનો સદૈવ સહકાર અમે મળતા રહે અમદાવાદ શહેર પોલીસના આપ જો પૂરમાં હરદમ આપતા રહ્યા હું અહીંયા ડીસીપી જ્યારે સિરિયલ બ્લાસ્ટ થયા ત્યારે હું ડીસીપી તરીકે અહીંયા ઝોન 4માં હતા જોયા ત્યારે પણ અમે જોયા કે મીડિયાના માધ્યમથી કેટલા આપણને ક્લૂઝ મળતા હતા, કેટલી ઇન્ફોર્મેશન મળતી હતી તો આ બધાના આ જ રીતે સહયોગ મને આપતા રહેજો એવી બધાના રિક્વેસ્ટ કરું છું અને ફરીથી પૂરા અમદાવાદ શહેર પોલીસ એકદમ મક્કમ રહેશે કે આપણા અમારા અમદાવાદી જેટલા છે એની સુરક્ષામાં કોઈ કમી નહીં. ગુનેગારો માટે એક જ છે કે કાયદામાં રહેશો તો ફાયદામાં રહેશો, અદરવાઇઝ ભોગવવા માટે તમે રેડી રહેશો. આપણે સાંભળ્યા હતા અમદાવાદના નવા પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતને આગામી સમયમાં રથયાત્રા સહિતની જે ઇવેન્ટો આવી રહી છે, કાર્યક્રમો આવી રહ્યા છે તેને લઈને પણ તૈયારીઓના ભાગરૂપે તેમણે વાત કરી છે. અમદાવાદના ગૌરવવંતા ઇતિહાસ વિશેની પણ તેમણે વાત કરતા વખાણ કર્યા. દર્શક મિત્રો, આવા જ વિડીયો જોવા માટે સતરંગ ગુજરાતી જોતા રહો.